जय जगन्नाथ। आसंतु जानिबा केउ पक्षरे पिला जन्म हेले की भड़ी हुए। प्रथमे शुक्ल पक्षर जन्म फल विचार करिवा। शुक्ल पक्षरे जन्म हेले जातकर प्रकृति अत्यंत चंचल हुए। कौनसी कार्य स्थिर चित्तरे करि पारंती नहीं। 12 प्रकार कामरे हस्तक्षेप करती नहीं। मात्र कौनसी गोटे कार्य को करि पारंती नहीं। सुशील हुंती, मधुरवासी हुंती ओ कथारे जगत बस करि पारंती। सचरित्र हुंती, अत्यंत धनाढ्य हुंती, सर्वदा कोमल वाक्य कहती। शरीर कोमल टिके आम देही, स्थूल काय कांति विशिष्ट, सर्वदा प्रफुल्ल चित्त दीर्घायु हुंती। तेबे लग्नाधिपको केही दृष्टि ग्रहण न देखे किंबा लग्नाधीश से तुंग स्थान रे निर्दोष लाभरे अवस्थान करती। जातक निरुग कले वरर दीर्घायु भोग करती ओ भाग्यवंत हुंती। सत्यवादी जन सेवी बहुजन पालक दाता देव दिज्जरे भक्ति अत्यंत धार्मिक ओ स्त्री पुत्र युक्त भाग्यवंत हुंती। कन्या पुत्र संख्यार किछि नष्ट हुए, बहु संतान हुए नहीं, हेले 4टीरू अधिक वंचती नहीं। शुक्ल पक्ष जन्मांक द्वारा विविध शुभ कार्य हुए। देवता मंदिर संस्कार, नूतन देव मंदिर गठन, लोक मानकर अनुष्ठान प्रभृति कार्य यहाँ द्वारा हुए। निर्भीक हुंती ओ लोक विख्यात हुंती। कवि वाग्मी निर्भीक हुंती, राज वल्लभ राज हुंती हुई। उपाधि लाभ यहाँ द्वारा हुई परे। जीवन विचित्रमय हुए। कृष्ण पक्षर फल विषय आसने जानिबा। जातकरे कृष्ण पक्षरे जन्म हेले अत्यंत प्रलापी हुए। एही व्यक्ति पानी रे स्वर पकाइबाकु अत्यंत चतुर एवं रात्रे चंद्रालोक रे भ्रमण करी पाहंता पर को पुनराय देव जानरे मृत्युपुरकु बाउडिले। एही भଳି गालु गल्परे लोकर मनोरंजन करने अत्यंत सक्षम। जातक द्वारा बहु सत्कार्य नष्ट हो जाए। अहंकार एपरी प्रबल जे सही चंडाल अहंकार वशवर्ती हुई। जातक देवता मंदिर भागवत टुंगी प्रभृति सत अनुष्ठान मान विविध कुटक पटता रूप कुटिल आयुध साहाय्य ममतार वशीभूत हुई विनिष्ट करी लोकर पौरुष प्राप्तिर प्रत्याशा करे। एपरि निर्लजता अवतार एही कृष्ण पक्ष जातक हुंती। जातक अत्यंत अस्थिर मना हुंती। गोटे कार्य शेष न होणु 10टी कार्य को हाथ बढ़ाती। हेले कौन हेब जातक आत्मकुलवर्धक यांकर राशि क्षेत्र शुभ जुगु करुणा जोगी मूर्तंश कला प्रकृति षडवर्ग सह क्रम कालवृद्धि करने समर्थ हुए। बाउंश किणी खंडीय पुतिले अत्यल्प काल मध्य गोटे प्रकांड बुदारे परिणत हुए। जातक अत्यंत कामी हुए। परदार गमन यहाँ जीवनर मूल मंत्र। यह जन्मगत दोष एवं निरमय प्रावच। आसंतु 7 रे जन्म होता पिला विषय जानिबा। रविवार रे जन्म होता पिला धार्मिक तीर्थ सेवा सहिष्णु प्रिय आदि अल्प धन धनाढ्य बोली लोकरे परिचित हुई संसार रे ख्याति अर्जन करे। सोमवार रे जो पिला जन्म हुए कामी स्त्री मानकर प्रिय दर्शन कोमल कथा भोग होई राजतुल्य प्रभृति विभूति भोग कर पारंती। मंगलवार रे जन्म होता पिला दुरात्म अत्यंत साहसी अत्यंत क्रोधी परदागामी पुष्यकर्मा हुंती। कपिल वर्ण किंबा श्यामा वर्ण को अत्यंत भल पाती। बुधवार जन्म होता पिला बुद्धिमान परदा परायण कमनीय देह शास्त्रार्थ परदार्श गंधर्व विद्या अत्यंत प्रिय अर्थात
ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷପାତୀ ଓ ଏହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବେତା ମିଠା କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ଟ, ସୁନୀତ ପରାୟଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୁକ, ବହୁ ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କୃପାଳୁ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର କୋଟିଳ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ନାରୀମାନ ଚୋରବନ୍ତୀ, ବହୁ କାମିନୀ, ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଶନିବାର ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପିଲା ଦୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, କୃତଜ୍ଞ, ପ୍ରବାସୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳପ୍ରିୟ, ମୁଖ ରୋଗୀ ଓ କୁବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ତିଥି ଫଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିପଦାରେ ମଣିଜନଙ୍କ ଭୂଷଣ ଭୂଷିତ, ମନୋହର, କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଗୁଣ ଗଭୀର, ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଦାତା, ଦୟାଳୁ, ବୀର, ପ୍ରତାପୀ, କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଲ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ସର୍ବଗୁଣ ଅଣଭୁକ୍ତ, ଗହର ମନା, ନୃତ୍ୟାନୁରାଗୀ, ବାୟରୋଗୀ, ସର୍ବଲୋକଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁକ ପ୍ରିୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଓ ସକଳ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥୀରେ ଭୃତ୍ୟ ବିଳାସୀ, କୃପାଳୁ, କଳହ ପ୍ରିୟ, ବିବାଦରେ ଜୟୀ ଏବଂ କଠୋର ହୃଦୟ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମୀରେ ରାଜମାନି, ସୁନ୍ଦର ଶରୀର, ଦୟାଳୁ, ପଣ୍ଡିତ, ଗଣ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମୀ, ଗୁଣମାନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ମାନନୀୟ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠୀରେ ବିଦ୍ୱାନ, ବଳିଷ୍ଠ, ଚତୁର, ଚତୁରଶୀଳ, ଅଜନଲମ୍ବିତ ବାୟୁ, ବ୍ରଣାକୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ସତ୍ୟବନ୍ତ, ଧନପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମୀରେ ବିଶାଳ ନେତ୍ର, ମହାତ୍ମା, ଦେବ, ଦ୍ୱିଜ, ଭକ୍ତ, ପୂଜକ, ବିଖ୍ୟାତ, ପ୍ରଭାବ, ନିତ୍ୟ, କନ୍ୟା ସନ୍ତତି ମୁକ୍ତ, ଶତ୍ରୁହନ୍ତା, ରସିକ ଓ ପିତା, ଧନ ଆହାରକ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ରାଜଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, କୁସଙ୍ଗ, ସୁଖୀ, ଦୟାଳୁ, ଯୁବତୀ ପ୍ରିୟ, ଜାନବାନ ଯୁକ୍ତ, ବହୁ ଧନପତି ହୁଏ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଧୀର ସ୍ୱଭାବ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ହୁଏ। ନବମୀରେ କଳ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗମ୍ୟସ୍ଥଳ, ଅନିଷ୍ଟକାରୀ, ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବିହୀନ, କୃପଣ ଓ ନିଷ୍ଠୁରତା ହୁଏ। ଦଶମୀରେ ବିଦ୍ୟା, ବିନୋଦୀ, ଧନ, ପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ, ଲମ୍ବ କଣ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ଦୟାଳୁ, ଉଦାର ଚେତା ଓ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀରେ କୃତାର୍ଥ, ମୂର୍ତ୍ତିକ୍ଲେଶ, ସହିଷ୍ଣୁ, ସୁଭାଷୀ, ଜାଗଯଜ୍ଞାନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟବର୍ଗଙ୍କର ପୋଷଣ କର୍ତ୍ତା, ଦେବଗୁରୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ହୃଷ୍ଟମନା ହୁଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ବହୁ ସନ୍ତାନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସର୍ବଜନ ନୂରାଗୀ, ନୃପମାନ୍ୟ, ଅତି ପ୍ରିୟ, ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷ, ପ୍ରବାସ ବାସହୀନ ହୁଏ। ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ରୂପବନ୍ତ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଭାବଶୂନ୍ୟ, ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୁଖ, ଜନନୀ ପ୍ରିୟକାରୀ, ଅଳସୁଆ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବିରୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବଶୀଳ, କୃତନ ସ୍ୱଭାବ, ତତ୍ସ୍କର, କଠୋର ହୃଦୟ, ପଞ୍ଚକ, ପରାନ୍ନଭୋଗୀ ଓ ପରଦାରଗାମୀ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କନ୍ଦର୍ପ ତୁଲ୍ୟ, ରୂପବାନ, ଯୁବତୀ ପ୍ରିୟ, ନ୍ୟାୟ ପରିଚିତ, ଧନ ସମ୍ପନ୍ନ, ସର୍ବଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି ବଳବାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାରକ, କୁଶଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ୍ରୁରକର୍ମା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ, କୃତଜ୍ଞ, ତ୍ୟାଗଶାଳ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଚୌର କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଶ୍ୱିନୀ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ, ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ଦ୍ୱିଜା, କୃତନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ରୋଗୀ, ନିର୍ଗୁଣ, କର୍ମୀ ଓ ସୁଖୀ ହୁଏ। କୃତ୍ରିକା, ବହୁଭୋଜୀ, ପରଦାରରତ, ତେଜସ୍ୱୀ, ବିଖ୍ୟାତ ହୁଏ। ରୋହିଣୀ, ସତ୍ୟବନ୍ତ, ଶୁଚିପରାୟଣ, ପ୍ରିୟବାଦୀ, ସ୍ଥିରମତି ଓ ସୁରୂପଦା ହୁଏ। ମୃଗଶିରା, ଚପଳ, ଚତୁର, ଭୀରୁ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ, ଉତ୍ସାହୀ, ଧନ ଓ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ଆଦ୍ରା, ଧୂର୍ତ୍ତ, ଗର୍ବି, କୃତଜ୍ଞ, ହିଂସ୍ର ଓ ପାପରତ ହୁଏ। ପୁନରସୁ, ଦମନଶୀଳ, ସୁଖୀ, ସୁଚରିତ୍ର, ଦୁର୍ମେଧ୍ୟ, ରୋଗ, ପିପାସାତୁର, ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ପୁଷ୍ୟାକୁ ଯିବା, ସନ୍ତାତ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଧନାଢ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖି ଅନୁମାନ ବା ବିଚାର କରିବେ। ଅଶ୍ଳେଷା, ଶଠ, ସର୍ବଭକ୍ଷ, ପାପୀ, କୃତଜ୍ଞ ଓ ଧୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ। ମଘା, ବହୁଭୃତ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଭୋଗୀ, ପିତୃଭକ୍ତ ଓ ଦେବ, ଦ୍ୱିଜ ଭକ୍ତ,
ମହୋଦ୍ୟମୀ ହୁଏ। ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପ୍ରିୟବାଦୀ ଦାତା ଦ୍ୟୁତିମାନ ରାଜସେବୀ ଓ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ହସ୍ତା ଉତ୍ସାହୀ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଗଳଭ ମଦ୍ୟପ ଦୟାଳୁ ଦସ୍କର ହୁଏ। ଚିତ୍ରାମ୍ବର ମଲ୍ୟଧାରୀ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଜ୍ଞ ମନୋରମ ହୁଏ। ସ୍ୱାତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୟାଳୁ ପ୍ରିୟବାଦୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବହୁଜନ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ବିଶାଖା ହିଂସ୍ରକ ଲୋଭୀ ବାକ୍ପଟୁ କଳ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଅନୁରାଧା ଧନାଢ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ক্ষুধার্ত ভ্রমণকারী ହୁଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସ୍ୱଳ୍ପ ମିତ୍ର ସଦା ସନ୍ତୋଷ ଧାର୍ମିକ ଓ କୃତି ହୁଏ। ମୂଳା ମାନି ଧନୀ କାହାରି ସୁଖ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ସ୍ଥିର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ମାନି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ପରାୟଣ ହୁଏ। ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ବିନୟୀ ଧାର୍ମିକ ବହୁମିତ୍ର କୃତଜ୍ଞ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ହୁଏ। ଶ୍ରବଣ ଶତ୍ରୁବାନ ଅନୁରାଗ ଓ ଧନୀ ହୁଏ। ଘନିଷ୍ଠା ଦାତା ସୁର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଧନ ଲୋଭୀ ହୁଏ। ସତଭିଷା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ବ୍ୟସନ ଶକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବିମର୍ଦ୍ଧନକ ସାହସୀ ଓ ମାନିଆ ହୁଏ। ପୂର୍ବଭଦ୍ରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନାଢ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ଦାତା ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରବ ପଦ ସୁପକ୍ତା ସୁଖୀ ପୁତ୍ରବାନ ଶତ୍ରୁ ଦମନକାରୀ ଓ ଧାର୍ମିକ ହୁଏ। ରେବତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଚି ଓ ଧନାଢ୍ୟ ହୋଇ ବହୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରେ। ଦେଖିଲେ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଚାର, 12 ବିଚାର, ତିଥିଫଳ ବିଚାର ଓ ପକ୍ଷ ବିଚାର ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଏବଂ ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀନାଥ।